परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, जिस तरह के आप जी जानते ही हो कि कलयुग विच पाप बहुत वध गया सी। धरती तो इन्हां कलयुग जीवां द्वारा कीते गए पापां दा भार सहार ना हो सकिया। इसलिए धरती ने अकाल पुरख अगे बेनती की कि हे अकाल पुरख वाहिगुरु, तुसीं इन्हां दुष्टां दा नाश करन वास्ते ते इस सड़दे बलदे जगत नूं ठंडा करन वास्ते इस धरती ते अवतार धारण करो, तां कि मैं इन्हां कलयुग जीवां दा भार सहार सकां। सो अकाल पुरख परमात्मा ने धरती की पुकार सुन के खुद इस धरती ते अवतार धारण का फैसला किया ते श्री गुरु नानक देव जी के रूप विच बाबा ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ जी के घर परमात्मा ने आप अवतार धारण किया। श्री गुरु नानक देव जी के अवतार धारण की साखी भाई बाला जी ने श्री गुरु अंगद देव साहब जी नूं सुनाई, जिहड़ी कि भाई बाले वाली साखी विच अंकित है। सो आओ बड़े प्रेम नाल श्री गुरु नानक देव जी के अवतार धारण तो बाद की कुछ वापरिया सरवण करिए। जदों श्री गुरु नानक देव जी ने बाबा ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ जी के घरे अवतार धारिया तो बाबा ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ जी ने अपने नौकर नूं बुलाया तो उसनों कहा, तू जल्दी ब्राह्मण के घर नूं जा, जिहड़ा ब्राह्मण हरदयाल निपुण ज्योतिषी है, उन्होंने छेती बुला के लिया। ये सुन के बाबा ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ जी का नौकर ब्राह्मण के घर वाल चला गया तो घर के दरवाजे ते जाके ब्राह्मण नूं आवाज़ मारी। पंडित हरदयाल ने नौकर की आवाज़ सुनी। आवाज़ सुन के झट घर के दरवाजे तो बाहर निकलिया। नौकर ने कहा, हे पंडित जी, बाबा ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ जी ने मैनू तुहाडे वल भेजा है, तुसीं उन्हां दे घर चलो, उन्होंने फौरन बुलाया है। ब्राह्मण कहन लगा, मैं पूजा करके आना, मैनू कोई होर दूजा काम नहीं है। ब्राह्मण का उत्तर सुन के नौकर घर नूं आ गया ते बाबा ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ जी के पास आके जिस तरह ब्राह्मण ने कहा सी उस तरह उन्हां नूं दस्सिया। पंजवीं घड़ी पूजा करके ब्राह्मण शुभ शगन विचार के आ गया ते बाबा ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ जी नूं अपना आशीर्वाद दिता। उत्साह देख के वह बहुत प्रसन्न होया। बाबा ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ जी ब्राह्मण नूं विहड़े विच लै गए ते बड़े आदर नाल उसदा आसन डाहिया। बड़े प्रेम नाल उसनूं बिठाया ते आप भी मंजे ते उसदे कोल बैठ गए। बाबा ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ जी कहण लगे, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, तुसीं मेरी गल सुनो। प्रभु ने मैनू पुत्र की दात बख्शी है, मेरे ते किरपा करो ते सोध के लगन ते मुहूर्त ते विचार करो। चंगे मंदे दे भेद नूं समझ लो ते बालक की जन्म पत्री लिख के दिओ। यह कहण तो बाद बाबा ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ जी ने केसर ते कागज़ लियांदा ते गणपति की पूजा करके ग्रहां नूं सन्मानिया। साध संगत जी, इत्थे तुसीं ये शंका ना करना कि श्री गुरु नानक देव जी के पिता जी गणपति की पूजा करते सन, क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी तो बाद ही सिख धर्म का आगमन होया। इसलिए श्री गुरु नानक देव जी तो पहला सारे हिंदू रीति रिवाजां नूं ही मानते सन। सो ब्राह्मण कहण लगा, बालक ने जो शब्द लैके जन्म लिया है उही शब्द मेरे कन्नां विच पाओ। किस वक्त बालक ने जन्म लिया ਉਹ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਦਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਦਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਦੌਲਤਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਫੌਰਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੰਗਵਾਈ। ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਪੂਜਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। फिर ब्राह्मण के कोल बैठ के उन्होंने ये वचन कहे। एक घड़ी 2 पहर रात बीती सी जदों इस सुंदर बालक ने जन्म लिया। फिर ब्राह्मण दाई नूं पुछण लगा, तू मैनू ये दस कि बालक किहड़ा शब्द लैके इस धरती ते प्रकाशमान होया। दौलतां दाई कहण लगी, हे ब्राह्मणा दे राजे पंडित जी, ये बिरतांत तुसीं मेरे तो सुनो। मेरी जिंदगी विच अनेकां बालकां ने मेरे हथों जन्म लिया है, पर अजिहा अचरज
ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੇ ਭਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਭ ਲੱਛਣ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਅੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਾਲਕ ਹੋਰ ਬਾਲਕਾਂ ਵਰਗਾ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਈ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਲਾਇਆ। ਸ਼ੁਭ ਨਛੱਤਰ, ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ, ਸ਼ੁਭ ਥਿਤ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਭ ਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਲਕ ਨੇ ਭਲੇ ਲਗਨ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬਾਲਕ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵਡਭਾਗੀ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਛਤਰ ਝੁਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਗਵਿਜੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦਾਈ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਈ। ਬਾਲਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਜੂਸ ਧਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਮਲ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਪਰ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਬਾਲਕ ਦੇ ਮੁਖ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਸੁਹਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੋਤ ਬਿਰਾਜ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੋਹੜ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਫੱਬਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੜਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ। ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚਤੁਰ ਪੰਡਤ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਪਸੀਜ ਗਿਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਧਨ ਜਾਣਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਜਨ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਲੱਛਣ ਉਸ ਚਤੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਦੇਖ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨ ਸਨ। ਉਹ ਇੰਜ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਸ਼ੋਭ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਬਾਹਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਲੰਮੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮੋਢੇ ਸੋਹਣੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਚੇ ਸਨ। ਸੁੰਦਰ ਨਹੁੰ ਸੁੱਚੇ ਨਗੀਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸਨ। ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸਨ। ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਤੇ ਛੱਬ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੌਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛਤਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਮਲ ਗੋਲ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉੱਚੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਆਨੰਦ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਮੱਥਾ ਅੱਧੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਟੇ ਧਨੁੱਖ ਵਰਗੇ ਸਨ ਤੇ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 32 ਸ਼ੁਭ ਲੱਛਣ ਉਪਸਥਿਤ ਹਨ। ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਧਨ ਬਹੁਤ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਮੈਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਸਤ ਚਿੱਤ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਜਾਣਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਦਾਈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਾਲਕ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਸ਼ਰਾਧ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ,
ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਸਿੱਖੀ ਮਾਰਗ ਚਲਾਇਆ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ, ਅੱਖਰ ਸੋਧ ਕੇ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਅਪਾਰ ਨਾਮ ਸੋਧ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲ ਦਾ ਜੋ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਜੋਤਿਸ਼ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤੇ ਪਰੋ ਕੇ ਸਿਹਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਖੁਸਰੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਢੋਲ, ਟੱਲੀਆਂ, ਘੁੰਗਰੂ ਤੇ ਕੰਸੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਲ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪੌਟਣੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੁਖਦਾਈ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰੀਕਣਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸੁੰਦਰ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੱਜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਸੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਹਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਗੂੰਜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਨਰ ਨਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੀ ਰੀਤ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਲੱਖਣ ਉਤਸਵ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਨਰ ਨਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਉਜਲੇ ਤੇ ਉੱਤਮ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਹੋਣ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 25-25, 50-50 ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚਲੀਆ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚੁਪਹਿਰਾ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਮੀਟ, ਆਂਡੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਆਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁੱਚ ਹੋਵੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਐ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਚਾ ਰਹੋਗੇ, ਸੁੱਚਾ ਖਾਓਗੇ, ਸੁੱਚਾ ਪੀਓਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮੈਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮੀਟ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਦੇਣ ਚਾਹੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਦੇਣ। ਸੋ ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਦ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਛਟੀ ਦੀ ਰਸਮ ਮਨਾਈ ਗਈ। 13 ਦਿਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਲਾ ਪਵਾਓ, ਤਦ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੁਰਕ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਸੋਧ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਰੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਲੱਗੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹਰੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਪੂਜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੁਰਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਨੋਂ ਪੂਜਣਗੇ, ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਮੰਨਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ,
ਉਹ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਸਾਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੋਵੇਂ ਜਪਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਨਾਮ ਸਮਝੋ। ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੇਗਾ ਜਾਂ ਕਹੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੇ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਨੰਨਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੁਰਖ। ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਨੰਨੇ ਦੇ ਕੰਨੇ ਨੂੰ ਐੜਾ ਸਮਝੋ। ਇੰਜ ਅਨਕ ਪਦ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੂਜੇ ਨੰਨੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਐੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਨ, ਅੱਕ ਇਹ ਦੋ ਪਦ ਬਣੇ ਅਤੇ 4 ਅੱਖਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਦੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਹਰਖਵੰਤ ਅਨੰਤ ਰੂਪ, ਨਿਰਮਲ ਵਿਗਾਸੀ। ਜਿਸ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਤੇ ਕੀਰਤੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਪੰਡਤ ਝੂਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂਗਾ? ਮੇਰੇ ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਾਲਪਣ ਛੱਡ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਧਾਰ ਤਾਂ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਜਾਵਾਂ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਇਹ ਬਾਲਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਲੀਲਾ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਹ ਬੋਲਣਗੇ, ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਜੀਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੋਖ ਹਿਤ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਰਭ ਜੁਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।